ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸುವಂತ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ, ಆತನ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. देवर नाम के स्तोत्रवागली. तले बागिस्ಕೊಳ್ಳೋಣ, प्रार्थने ಮಾಡೋಣ. आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर एक बार आज के सुंदर दिन के लिए और इस आराधना के समय के लिए प्रभु, जो आज हम अपने घरों में, अपने स्थानों में, अपने जगह में रहकर प्रभु हम तुझे स्मरण करने पाए, तुझे याद करने पाए. पिता धन्यवाद परमेश्वर, बीते हुए 3 महीने से भी ज्यादा बड़े हुए समय में प्रभु आप हमारे संग संग रहे हैं, हमें संभाले हैं, हमारे जरूरतों को पूरा किया है. पिता हमारी रक्षा आपने किया है, हर बुराई से आपने हमें बचाया है, बहुतों को आपने चंगाई दिया है, बहुतों को आपने अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दिया है. हम आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं. आज फिर एक बार पिता, जैसे जैसे पिता ये लॉकडाउन के एक एक समय से पिता हम लोग गुजर रहे हैं पिता, उसमें आप अपनी विश्वास योग्यता को बहुत आयत से बनाए रखिए पिता. जितना ज्यादा की संख्या में लोग अफेक्ट हो रहे हैं प्रभु, उतना ही तेजी से परमेश्वर आप लोगों को चंगाई दे रहे हैं. लोग इस भारत देश में रिकवर हो रहे हैं. आपको धन्यवाद देते हैं. 10 लाख से भी ज्यादा लोग पिता शायद इस बीमारी से जुलस रहे होंगे पिता, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोगों को आपने चंगाई दिया है, स्वस्थता को प्रदान किया है. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत ही जल्दी ये समय बीतने पाए प्रभु, बहुत ही जल्दी इस हालात को प्रभु आप सुधारिए प्रभु, बहुत ही जल्दी परमेश्वर इस कोरोना वायरस के पिता नामो निशान को मिटाइए प्रभु. आपकी महिमा को इस धरती के ऊपर, इस देश के ऊपर प्रभु आप स्थापित कीजिए प्रभु. और खास करके होने दे मसीह विश्वासी लोग प्रभु आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में आकर, आपके मंदिर में आकर प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु, आपके नाम को महिमा देने पाए और आपकी उपस्थिति में भेंट को समर्पित करने पाए. जितने वचन को सुन रहे हैं उन्हें आप आशीषित कीजिए. वे जहां कहीं भी है उनके संग आप रहिए, उनकी रक्षा कीजिए और बुराई से आप इन्हें बचाइए. बहुत सारे लोग अपने कामकाज को जा रहे हैं, छोटे मोटे कामों को लोग कर रहे हैं पिता, इन सभी के बीच में आप इनके संग संग रहिए पिता. जो दुख में है, जो क्लेश में है, जो परेशानी में है, जो कोई चीजों की कमी घटी में है पिता, उन सभी को यहोवा ईरे होकर आप सब कुछ स्वर्ग से प्रदान करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं. सारा आदर में मां प्रशंसा आपको देते हैं. आपका ये दास अपने आप को नम्र और दीन करता है प्रभु. मैं घटूं, आप बड़े प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए. आप मुझ में होकर आप हम सभी से बातें कीजिए और हमारे आत्मिक आंखों को और हमारे सोच को बदलिए. यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं. आमीन. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से कुछ वचनों को, पहले के 4 वचनों को हमने पढ़ा और उस वचन में हमें देखने को मिलता है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करते हैं. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. और वो सैंक्टिफिकेशन का मतलब ऐसे होता है कि शुद्धिकरण, ಪವಿತ್ರೀಕರಣ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೊಳೆದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. You know, sanctified by Lord Jesus Christ. We are sanctified in the blood of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हुए हैं. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धुले गए हैं. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा साफ हुए हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा. इसलिए प्रभु चाहता है कि हर एक मसीह लोग, हर एक जन जो है प्रभु में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के नाम में या फिर प्रभु के लहू में शुद्ध होने पाए. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಪಾಪದ ಬಂಧನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ. How can we be cleansed? How can we be sanctified? It is only by the blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं. जिस लहू को उसने हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, इस मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बहाया.
And that is why there is a prophetic word from the book of Zechariah chapter 13 verse 1. ಜಕರಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಅಶುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆಯು दावीदನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವುದು. उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता को धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा और वो सोता और कोई नहीं ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮसीह होगा. हालेलुया. ಆ ಬುಗ್ಗೆಯು ಇನ್ನಾರಾಗದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಬುಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now what kind of cleansing I am talking about? किस तरह का शुद्धिकरण के बारे में, किस तरह की पवित्रता के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ. अभी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस दृष्टांत पर जाना चाहूंगा, जिस दृष्टांत के ऊपर, जिस घटना के ऊपर, नॉट द पैराबल बट द इंसिडेंट, जो घटना वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में हुआ है, उस पर हम ध्यान करेंगे. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. एक कोढ़ी व्यक्ति है. अब जो कोढ़ी व्यक्ति के बारे में अगर हम सुनते हैं, कहीं पर आपने देखा है, कहीं पर आपने अंदाजा लगाया है, कोढ़ की बीमारी को आपने देखा है, कोढ़ की बीमारी से झुलसने वाले व्यक्ति को देखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत कैसी है. ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದೆಯಾದ್ರೆ, ನೋಡಿದೆಯಾದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಏನು ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. लय व्यवस्था की किताब जो है उसके 13वें अध्याय के 14वें अध्याय में अगर हम लोग दोनों अध्याय में देखेंगे, एक कोढ़ी व्यक्ति जब इस बीमारी से झुलसता है, इस गंदगी मलिनता से झुलसता है, वो किस तरह से शुद्ध होता है, वो किस तरह से याजक को दिखाना है, वो किस तरह से चंगा होता है, या फिर कौन से ऐसे चीजें हैं, कारण है जिससे पता चलता है कि इसे कोढ़ की बीमारी लगे हैं. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಾಗಿದೆಂಬುದಾಗಿ ಈ 2 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಾವಾಗಲಿ, ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ, ಹೊಳೆಯುವ ಮೆಚ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂತವನು ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ರೋಗ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಳ್ಯದ ಹೊರಗೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, अपवित्रवागुವಂತದಾಗಿದೆ. एक व्यक्ति के ऊपर, चमड़े के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई घाव है, नो कोई फोड़ी है, ये सारे कोढ़ के लक्षण हैं जिससे वो अशुद्ध ठहरता है. वो शुद्ध होने तक उसे गांव के बाहर रहना है, समाज के बाहर रहना है, याजक के पास में जाना है, दिखाना है, अपने आप की परीक्षा करना है, अपने आप को टेस्ट करना है. और जब तक वो शुद्ध ना होए तब तक कोई उसे छू नहीं सकता है, तब तक कोई उससे बातचीत नहीं कर सकता है. या तो फिर उसकी बीमारी गंभीर हो चुकी है, तो शायद वो बहुत ही बुरे हालात में है. ಔಟ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಸೋ ಅನ್ಕ್ಲೀನ್, ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತ, ಬಹಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ನೆರಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಅದು ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मैं कहां पर कैसे कुछ चीजों को जोड़ने वाला हूं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेप्रोसी, आज प्रभु को धन्यवाद दे, भारत देश में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे मिशंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोढ़ियों के बीच में काम करते हैं. उस ऊंट्स को, उस घाव को, उस फोड़ी को उसे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, एक संस्था में उन्हें लेकर जाते हैं, उनका देख रेख करते हैं. इट्स अ हॉरिबल डिजीज.
ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನ ಜೊತೆಲೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. लास्ट टाइम व्हेन आई सेड व्हेन वी थिंक ऑफ अ बेगर, जब एक भिखारी के बारे में हम सोचते हैं, जैसे एक भिखारी को लोग ट्रीट करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि भिखारी से भी बदतर ट्रीटमेंट जो है ऐसे कोढ़ी व्यक्ति को मिलेगा जो इस बीमारी से जुलस रहा है. अब सुनिएगा, समाज के लिए व्यवस्था के अनुसार नो मैटर एक व्यक्ति कैसे हालात से गुजर रहा है, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ अमूल्यनागिದ್ದಾನೆ. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है. नो मैटर योर बॉडी इज अनक्लीन फ्रॉम आउटसाइड, बट यू आर वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड. बाहरी रूप से मेरे शरीर में कौन से फोड़ी, कौन से घाव, कौन से बीमारी मुझे लग चुकी है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के लिए फिर भी मैं बहुत ही कीमती हूं. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮನುಷ್ಯನು ಒಳಗಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಲೋಕ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ಊರೇ ಅಂತ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಅಸಹ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು, ಮುಟ್ಬಾರ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, आत्नो अंतवरन्ने संधिसुवंतवनागिದ್ದಾನೆ. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु ऐसे लोगों के पास ही जाएगा, ऐसे लोगों से बातचीत करेगा, ऐसे लोगों के बीच में बैठेगा, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है. आज जो है एक कोढ़ी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात किया, कोढ़ी व्यक्ति से बातचीत किया, कहीं ना कहीं उसे चंगाई दिया करके हम लोग देखते हैं. मैं ये सोच रहा था, बहुत दिनों से ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने मेरे लोग जो है सुने होंगे, अनटचेबिलिटी, अछूत की बीमारी. अब अछूत की बीमारी जो है, जो छुआ उसको वो बीमारी हो गया. एंड द सेम एटमॉस्फेयर, सेम हालात जो है आज के हम हालात से गुजर रहे हैं, कि जहां कहीं भी ये जो बीमारी, जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस का लक्षण जो है किसी इंसान के अंदर पाया जाता है, ना उसे हम छू सकते हैं, ना उससे हम बातचीत कर सकते हैं, ना उसके साथ में हम बैठकर समय बिता सकते हैं. उससे भी बाहर निकलना होगा, उससे भी आइसोलेट होना पड़ेगा, उससे भी दूर रहना पड़ेगा, लोगों से, समाज से, परिवार से. He has to be isolated. वो कंप्लीटली हर बुरे हालात से उसे गुजरना होगा. पर सुनिएगा, पूरा लोग शायद अलग दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का देखने का अंदाज अलग है. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ನೋಟ, ಆತನ ದೃಶ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ. बिकॉज he is scared for everyone. प्रभु यीशु मसीह जो है वो फिक्र करता है. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಹಳ ಜನ इंक्लूडिंग मी टू, हमें लगता है ना मुझे कोढ़ की बीमारी है, ना मुझे कोरोना वायरस की बीमारी है, लेकिन हम सभी के अंदर एक बीमारी है. उस बीमारी को परखना बहुत जरूरी है. वो है पाप का वायरस, द वायरस ऑफ सिन. ಈ ಪಾಪದ ವೈರಸ್, ಈ ಲಕ್ಷಣ, ಈ ರೋಗ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವುದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲಸುತನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾದು ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪಾಪದ ರೋಗಾಣುದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವೈರಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ and that has spread all over our body, mind. ये पाप का जो वायरस है युगान युग से, आदि से चलते आ रहा है. जब से आदम ने दुनिया में पाप किया, तब से ये बीमारी चलती आ रही है. और वो वायरस जो है सभी को पकड़ा है, वो वायरस सभी के अंदर है. अब उस वायरस से शुद्ध होना, उस वायरस से साफ होना बहुत जरूरी है. Let us come back to the leper. ये लेपर, ये कोढ़ी के पास हम आएंगे.
ಈ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ थिंग ही डज वो प्रभु के उपस्थिति में लेटता है, धन्यवाद देता है, अड्ड बिದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, I may not be preaching long because my today's sermon is a 2-point sermon. 2 पॉइंट है मेरा. पहला ये है कि अगर तेरी मर्जी है, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ थिंग, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, इंग्लिश में बहुत अच्छे से, इफ यू आर विलिंग ओ लॉर्ड यू कैन क्लेंस मी. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ರೋಗ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯತನವನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಗದ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈ ದ ಲೆಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ ಕ್ಯೂ ಉಸ್ ಕೋಡಿ ಕೋ कहना था कि तेरी इच्छा है तो, तेरी मर्जी है तो. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? उसकी तो बहुत इच्छा है, उसका तो बहुत ही डिजायर है, उसका तो बहुत ही लगन और कोशिश और प्रयत्न रह चुका है कि वो पिछले इतने सालों से वो ठीक हो जाए, लेकिन अब तक ठीक नहीं हो पाया. वो अब यीशु की उपस्थिति में आया है. और वो कहने का तात्पर्य कैसा है पता? ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಾದೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನರಳಿ ನರಳಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಶರೀರ ಎಲುಬುಗಳು ಬಹಳ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿವೆ, ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, आई एम टोटली ब्रोकन, मैं टूट गया हूं प्रभु, मैं हार गया हूं प्रभु, मैं सब कुछ खो दिया हूं, अपनी सारी उम्मीद को, अपनी सारी आशा को मैंने खो दिया है, मेरे अंदर कोई शांति नहीं है, कुछ सुकून नहीं है, लोग मुझ पे हंसते हैं, मुझे मारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है. ನೀನು ಯೇಸು ಎಂಬ ರಕ್ಷಕನು, ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ आई हैव कम बिफोर यू. मैं तेरे पास इसलिए आया प्रभु कि तू चंगाई दे रहा है, तू स्वस्थता कर रहा है, तू लोगों के हालात को देखने के बावजूद भी उस हालात से उन्हें तू निकाल रहा है. तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरे सामने घुटना टेकता हूं मैं, तुझे तेरी आराधना करता हूं प्रभु. आज मुझ पर दया कर, ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, लॉर्ड कैन यू एक्सेप्ट माई प्ली प्लीज. क्या तू मेरे विनती को, मेरे पुकार को तो स्वीकार करेगा? यू नो, आई वुड से दिस डेज, यू नो, यू मस्ट प्रे लाइक दिस. इस तरह से प्रार्थना करना है. आज लोग जो है परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, ऐसे प्रार्थना करना ही छोड़ दिए हैं. प्रभु ये मेरी इच्छा है, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं, प्रभु मैं ये चाह रहा हूं, ದೇವರೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ದೇವರೇ ಇದು ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಡದಂಗೆ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಭು के मन को समझना, जानना, परखना बहुत जरूरी है. And I would say the moment you keep the very will of God before your prayer, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡು, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡು, ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾರ್ತಿಮೇಯನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾರ್ತಿಮೇಯನೆಂಬ ಕುರುಡನೇ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಗುರುವೇ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. जितने भी लोग बंधन में हैं, जितने भी लोग पाप की जिंदगी में झुलस रहे हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि लॉर्ड इस पाप के कीचड़ से मुझे उठा, लॉर्ड तेरी मर्जी है तू मुझे बाहर निकाल, तेरी मर्जी है तो मुझे छुटकारा दे, तेरी मर्जी है तो मुझे चंगाई दे, तेरी मर्जी है तो मेरे जीवन को बदल दे, तेरी मर्जी है तो तेरी आत्मा और तेरे अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु। अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, अपनी विनतियों में प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु की मर्जी को ढूंढो, प्रभु की इच्छा को ढूंढो, प्रभु के मन को परखने की, ढूंढने की कोशिश करो। और जिस पल आप उसके सामने इस बात को, इस लाइन को, इस शब्द को रोकोगे ना, प्रभु तेरी इच्छा हो तो। सॉरी टू से आज बहुत सारे जवान हो, बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में अपने डिसीजन को करके बैठे हैं। You have made your own choice, you have made your own decisions, you have taken your own steps without even seeking God's will and purpose. ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಿವಸ ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. We have so many testimonies, you know, when people go through a great tribulation, बहुत ही बड़ी दर्द और हिंसा से और आंसुओं से लोग गुजरते हैं, तो लोग सच में, कुछ लोग हैं जो विश्वास योग्यता से जीते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड तेरी मर्जी रही तो मुझे बल दे, तेरी मर्जी रही तो प्रभु मुझे चंगाई दे, तेरी मर्जी रही तो प्रभु तू मुझे चला, तेरी मर्जी रही तो मेरे जिंदगी में इस कार्य को पूरा कर. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಅಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಸೀಕ್ ದ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ವೆನ್ ವಿ ಸೀಕ್ ದ ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆತನು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಶುದ್ಧವಾಗು ಅಂದನು ಎಂಬುದೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जिस पल में प्रभु यीशु मसीह ने इसके विश्वास को, इसके भक्ति को, इसकी विनती को समझा और यीशु ने उसे प्रत्युत्तर दिया कि हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा. हालेलुया. मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, बिकॉज जीसस इज वेटिंग टू डू समथिंग बिग, समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀನು ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಶುದ್ಧನಾಗು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಪವಿತ್ರನಾಗು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಗುಣ ಆಗು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಐ ರೋಡ್, ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು, ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು. जहां पर परमेश्वर का मन है ना, वहां पर मुझे अपने मन को रखना है. जहां पर परमेश्वर की इच्छा है, वहां पर मुझे अपनी इच्छा को रखना है. जहां पर परमेश्वर की मर्जी है, वहां पर मैं अपनी मर्जी को रखना, स्वीकारना बहुत ही जरूरी है. जीसस इज वेटिंग टू डिलीवर. ಯೇಸು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ.
ಯೇಸು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಮೀ, हु इज कमिंग आफ्टर मी, कौन मेरे पास आ रहा है, कौन मुझे ढूंढ रहा है, कौन मेरे करीब आएगा, कौन मुझे पुकारेगा, और मैं आपको आश्वासन दूंगा जो कोई भी उसे पुकारेगा उसे वो उत्तर देगा. हालेलूया. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ, ಕೂಗುತ್ತಾರೋ, ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನ್ರಿ. he is ready to answer everyone. He don't want to discourage anyone, no matter what experiences we go through. हाँ, हम लोग को लाइफ के बहुत बिटर एक्सपीरियंस से गुजरते हैं. I would say it is all under the sovereign will of God. वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है. चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो मौत हो, चाहे वो महामारी क्यों ना हो, चाहे वो भूकंप क्यों ना हो, चाहे वो you know the tribulations क्यों ना हो, persecution क्यों ना हो, He knows everything. Everything is under his control. Everything he knows. और जब वो चाहता है कि हम पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, उन चंगाई को, छुटकारे को हमारे जीवन में अनुभव करना बहुत जरूरी है. He was ready to do many things. We see in the scripture, बाइबल में हम देखते हैं हर पल हर जगह जहां कहीं भी बीमार लोग थे, बीमार लोग आए, रोगी आए, उन सभी को चंगा किया उसने. मुझे बताओ कि यीशु मसीह की पूरी सेवकाई में कहीं पर ऐसा एक कंप्लेनिंग पैसेज आपने पढ़ा कि ये लोग यहां पर आए और यीशु ने चंगा नहीं किया, खाली आप भेज दिया. यीशु ने इनकी प्रार्थना को नहीं सुना. उस मां को भी याद करो जो अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाकर उसके पीछे जा रही थी. उसके विश्वास को परखने के लिए भी शायद यीशु ने कहा होगा, लेकिन फिर भी जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया. जीसस हील्ड मेनी पीपल. 38 साल से एक व्यक्ति एक जगह पर पड़ा है. Can you imagine? 38 ಸಾಲ से 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆತ್ಸದ ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. And the question is very very nice. John chapter 5 में देखने को मिलता है. ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. क्या तू चंगा होना चाहता है? अब सुनिएगा, ये सवाल मैं बहुत सारे मसीह लोगों को, मसीह विश्वासियों को, रेगुलर मेंबर्स को, इरेगुलर मेंबर्स को, चर्च में आने वाले, चर्च में ना आने वाले, प्रभु में बढ़े हुए लोग या फिर प्रभु में कमजोर लोग, उन सभी लोगों के सामने इस लाइन को, इस शब्द को रखना चाहूंगा जो ಯೋಹನ್ನ ರಚಿತ ಸುಸಮಾಚಾರ के 5वें अध्याय में है. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಆ 5 ಮಂಟಪಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಮೈ ಒಣಗಿದವರು, ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಕಂಡು ಇವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟೋ? व्हाट इज द क्वेश्चन? यू नो, क्या तू चाहता है कि तू चंगा होवे? अब पहला इमीडिएट आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताओ. कोई तुम्हें बोला कि यार तू ठीक होना चाहता है क्या? ಆನ್ಸರ್ क्या होगा? ಏನು ಇರಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ? ಎಸ್ ರೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಈ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಗುಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗುಂಟು ನೋಡು. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये थॉट को समझिएगा. मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे हालात को आप समझिएगा प्रभु. अब हालात क्या है पता है? ನನಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವವರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇಳಿತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಯೇಸುವನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. The one word I understand, उसका एक्सक्यूज कैसे रहेगा पता है? 38 साल एक ही जगह पे, 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು 38 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. How long some of you have tried to come in the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ? ಈ ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಟು ಮೈ ವೈಫ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಘದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆಯಾದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. इससे भी भयंकर वायरस इस दुनिया में आने वाला है, इससे भी भयंकर हालात और घटनाएं आने वाले दिनों में होने वाले हैं. I don't know anything, I don't want to do any prophecy here. मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं. मैं जो देख रहा हूं उसे सुन रहा हूं, उसे सुन के उसे समझ रहा हूं और उसे समझ कर उस पर ध्यान कर रहा हूं, मैं मनन कर रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं. मैं ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಪ್ರೀಚ್? ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೇನ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು? ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕು? ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು? ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ? ನಿನಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ? ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಸೆಡ್, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೋಗಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ನೆವಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್, ನೆವಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಮನಸ್ಸುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಪಾಪದ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲರ ದೇಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಡಿಕತನದ ವೈರಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಾವೆ. लेट अस क्लेंस आवरसेल्फ. आइए अपने आप को शुद्ध करें. मैं तो कहूँ ना, जो कोड़ी व्यक्ति एक ही जगह पर पढ़ के शायद वो तकलीफ झेल रहा होगा, अट्टे कट्टे खा पी के तंदुरुस्त रहकर इतना पाप का वायरस हमारे अंदर जो है हमें खा रहा है, पता है, उसे शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है. बट जीसस as he said to this man, get up and walk and take your bed. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಎದ್ದು ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Jesus says, I feel pity to see your situation. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಕನಿಕರ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is ready to heal the sick. वो तैयार है बीमारों को चंगा करने के लिए, वो तैयार भी है मुर्दों को जिंदा करने के लिए, वो तैयार है वेंटिलेटर में, आईसीयू में पड़ा हुआ बीमार से भी बीमार व्यक्ति को बाहर लाने के लिए, वो तैयार है अद्भुत कार्य करने के लिए, वो तैयार है चंगाई देने के लिए, वो तैयार है इस महामारी से भी छुड़ाने के लिए. क्या आप और मैं तैयार है शुद्ध होने के लिए? He is ready to do many things. He is ready to release his blessings. He is ready to release his healing. But you and I need to be prepared and say, Lord, yes, I am ready. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ತರದ ಅನೀತಿ, ಪಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬೇಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಿಂದ ಹೊಲಸುತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ದೇವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. तेरे पाप धुल सकेंगे मसीह यीशु के लहू के द्वारा. इस गीत को सुनिएगा, मनन कीजिएगा, वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा. हमारा यीशु बहुत ही जल्दी आने वाला है. यीशु ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಡಸ್, ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಜಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೈ ತೋರಿಸು ಮತ್ತು ಮೋಶೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. जीसस gave a very according to the law एक right appropriate जवाब दिया. याजक को भी दिखाया. प्रभु ने कहा कि मत बताओ, लेकिन जाके सबको डिनर पीट दिया. दैट इज अ डिफरेंट thought or message to understand, but whatever belongs to God, give it to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं बहुत एनकरेज कर रहा हूँ. So may God bless you. Whatever the offering you want to offer, आप प्रभु को जो भेंट देना चाहते हैं अपने ऑफरिंग बैग्स में, कवर्स में, डब्बियों में आप डालिएगा. ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ರಿ. ಸಭೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಸ್ರಿ. ಈ 4 ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. God bless you. May God bless you through this song, and after the song and offering we will do the closing prayer. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा. सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है. तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है. जिंदगी खुशी से भर गई कोई ऐसा सिलसिला है. तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा. तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा. सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है. कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है. तेरा हितैष जिससे तेरी आत्मा डर रही है. तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा. तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा. सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा. तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕರ್ತನಾದ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹೌದು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಆದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನ ಸಭೆಯವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹೊಸಬರಾಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, ಹೊಸ ನಡತೆ, ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವ, ಹೊಸ ಹೃದಯ, ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕರ್ತನೆ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹವಾಸವು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಪರಲೋಕದ ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.